ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତମ ବୀଜଗଣିତ ବହିର ଅନୁଶୀଳନୀ 1 ବିଷୟ ନାଁ ହେଲା ସରଳ ସହ ସମୀକରଣର ଅନୁଶୀଳନୀ 1 4 ନମ୍ବର କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ନା kx ପ୍ଲସ୍ my ପ୍ଲସ୍ 4 = 0 ଓ 2x ପ୍ଲସ୍ y ପ୍ଲସ୍ 1 = 0। ସମୀକରଣ ଦୁଇଟାକ କ'ଣ ଅସଙ୍ଗତ ହେଲେ k/m କେତେ ଲେଖିଦେବା। ଆନ୍ସର କ'ଣ ବାହାର କରିବା? ସେ ବାହାରିଛି କ'ଣ k/m ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବା। କ'ଣ 2kx ପ୍ଲସ୍ my ପ୍ଲସ୍ 4 = 0 ଆଉ ହେଲା 2x ପ୍ଲସ୍ y ପ୍ଲସ୍ 1 = 0। ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ କ'ଣ ଅସଙ୍ଗତ ହେଲେ କ'ଣ ଅସଙ୍ଗତ ମାନେ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ଏଠାରେ c1 ଆଉ c2 ହେଲା କ'ଣ ଧ୍ରୁବକ ଏବଂ a1 a2 ହେଲା x ର ସହଗ, b1 b2 ହେଲା y ର ସହଗ। ଏଠାରେ a1 କେତେ ଅଛି k, a2 କେତେ ଅଛି 2, b1 କେତେ ଅଛି m, b2 କେତେ ଅଛି 1। c1 ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ k/m କ'ଣ k/m k/m ଅତএବ k/m = 2:1। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ। କ'ଣ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା 2x ପ୍ଲସ୍ 3y ମାଇନସ୍ 5 = 0। 2x ପ୍ଲସ୍ 3y ମାଇନସ୍ 5 = 0। 7x ମାଇନସ୍ 6y ମାଇନସ୍ 1 = 0। ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ କେତେ 1 ବିଟା ହେଲେ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ। ସମାଧାନ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ମୂଲ୍ୟକୁ ଏଇଠି ନେଇକି ପକେଇଲେ, ଏଇ ସମୀକରଣରେ ବା ଏଇ ସମୀକରଣରେ ପକେଇଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ 0 ହେବ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନରେ ପକେଇବା 2x ଜାଗାରେ କେତେ ପଡ଼ିବ 1 3 ବିଟା ପଡ଼ିବ -5 = 0। ଯେହେତୁ ସମାଧାନ 0 ହେବ, 2ରେ କିଣିଲେ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ବିଟା -5 = 0। 3 ବିଟା ଇଏ -3 ଏପଟକୁ ଗଲେ +3, ତେବେ ବିଟା = 1। ତ ବିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 1। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ବିଟ୍ କରିବା। କୋଉଟା 3 ନମ୍ବର ବିଟ୍ କ'ଣ ଦେଲା t ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ 1 1 ସମୀକରଣ 3x ପ୍ଲସ୍ ty ମାଇନସ୍ 6 = 0 ଅନ୍ୟ ଏକ ସମାଧାନ ହେବ। ତାମାନେ t ର କେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଁ କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ 1 1 ଟା, ତାମାନେ ଆମେ x ଜାଗାରେ y ପକେଇବା 1 ପକେଇବା, x ଜାଗାରେ 1 y ଜାଗାରେ 1 ପକେଇଲା ପରେ 0 ହେବ। 0 ହେଲା ପରେ ସମାଧାନ ଯେହେତୁ 0 ହେବ, ତେବେ t ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା। କ'ଣ ଦେଲା ସମୀକରଣଟା 3x ପ୍ଲସ୍ ty ମାଇନସ୍ 6 = 0। ସମାଧାନ କୋଉଥିରେ ହେବ 1 1 ରେ, ତେବେ 3 ପ୍ଲସ୍ t ମାଇନସ୍ 6 = 0, t ମାଇନସ୍ 3 = 0, ତେବେ t = 3। ତାପରେ IV କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ତେବେ t ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 3। IV କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। IV କ'ଣ ଦେଲା t ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି ସେମିତି କରିବ।
एक्स जगह 1 पकेब, वाई जगह 1 पकेब, टी भैल्यू बाहर कर कौन था टी एक्स माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, टी माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, टी माइनस 12 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 12, टी रो वैल्यू केते 12, दिस इज द आंसर। तार भी रो क्वेश्चन कर आंसर कर भी क्वेश्चन कौन देला टी रो क्यों मान पाई असंख्य समाधान, टी रो क्यों मान पाई सह समीकरण दुईटा कौन असंख्य समाधान, समीकरण जोड़ा कौन देला टी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तापर गोटे देला 3x प्लस टी वाई इक्वल टू 0, डी क्यों समाधान हम देला असंख्य समाधान, कौन असंख्य समाधान आम कौन जाने असंख्य समाधान है मैंने a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, टी बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई टी इक्वल टू 0, तापर vi क्वेश्चन करिया कौन vi क्वेश्चन कौन देला यदि x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सह समीकरण समाधान असंभव, असंभव माने दर्शाइबा जे एटा कौन समाधान असंभव 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, समाधान असंभव माने a1 बाई a2 बाहर करिया केते 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3, b1 बाई b2 बाहर करिया केते माइनस 3 माइनस 1 हेले 3, c1 बाई c2 इज इक्वल टू 10 बाई 9, अतएव a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल नॉट c1 बाई c2, अतएव यार समाधान असंभव। बर्तमान 7 बिट करिया 7 बिट रे कौन देजी दुईटाक सह समीकरण संगत एवं स्वतंत्र, अर्थात यही दुईटाक समीकरण अनन्य समाधान है, कौन अनन्य समाधान समीकरण दुईटा लिखि दउछि 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 17, एपटू माइनस 17 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, अनन्य समाधान बाहर करिया संगत एवं स्वतंत्र, एठारे a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2 बाई 5, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 5 बाई 3, अतएव a1 बाई a2 इक्वल नॉट b1 बाई b2, अतएव एठारे समीकरण द्वय स्वतंत्र एवं ओ संगत, तार भी ट्रिपल आई बीट करवा कौन दला दर्शा जे समीकरण 3x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, समीकरण द्वयर असंख्य समाधान, असंख्य समाधान रही माने a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल नॉट c1 बाई c2, तो आम बाहर करवा a1 बाई a2 3 बाई 6 मतलब 1 बाई 2, b1 बाई b2 माइनस 5 बाई माइनस 10 1 बाई 2, c1 बाई c2 माइनस 10 बाई माइनस 20 2, तमने
a1/a2 equal b1/b2 equal c1/c2। ଅତএବ ଏଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଠିକଟି? ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଦେଖ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ଯୋଉଠି ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କ'ଣ ହେବ a1/a2 equal b1/b2 equal not c1/c2 ଯୋଉଠି ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ ସେଠି କ'ଣ ହେବ a1/a2 equal not b1/b2। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 7 ନମ୍ବର କରିବା। କ'ଣ 7 ନମ୍ବର କରିବା? କ'ଣ ଦେଲା 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ସବୁଗୁରା ଏକା ଭଳିଆ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ କରିବି ଆଉ ସବୁ ଯାକ ତମେ ତମ ଘରେ କରିବ। ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ନାଖେ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ତେବେ କେ ର ମାନ ସ୍ଥିର କରିବା। ପ୍ରଥମଟା ଦେଲା ଦୁଇଟା ଆଗ ସହ ସମୀକରଣ କ'ଣ x - 2y - 3 = 0 3x + ky - 1 = 0। ଏହାର କ'ଣ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତା ମାନେ କ'ଣ a1/a2 equal not b1/b2। ତେବେ ଆମେ କେ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା a1 ଜାଗାରେ 1 a2 ଜାଗାରେ 3 b1 ଜାଗାରେ -2 b2 ଜାଗାରେ k equal not -6। ତ କେ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା -6। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆନ୍ସର। ସେମିତି ଆଉ ସବୁଗୁରା ତମେ ମାନେ କରିବ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବରର ଗୋଟେ ବିଟ୍ କରିବି ହେଲା। 8 ନମ୍ବର ଭିଟା କରିବି ଆଉ ସବୁ ତମେ କରିବ ହେଲା। କେ ର ମାନ ସ୍ଥିର କର ହେଲା। କେ ର ମାନ ସ୍ଥିର କର। ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର କ'ଣ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ। ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। 5 ନମ୍ବରର ଭିଟା କ'ଣ ଦେଲା ଦୁଇଟା ଯାକ ସମୀକରଣ 5x + 2y - k = 0 10x + 4y - 3 = 0। ଆମେ କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା କେ ର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ମାନେ କ'ଣ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ହେବ ଏଠାରେ ମୁଁ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟା ଲେଖିଦେଇଛି। ଆମେ କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା କେ ର ଭ୍ୟାଲୁ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 5 a2 10 b1 ହେଲା 2 b2 ହେଲା 4 c1 ଦେଲା -k c2 ହେଲା -3 ମାଇନସ୍ କଟିଯିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟାକୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ କରିବା 2/4 - k/3। ତେବେ k 2 2 4 2k = 3 k = 3/2। ଏଠାରେ k ର ମୂଲ୍ୟ 3/2 ଆନ୍ସର। ସେମିତି 8 ନମ୍ବର ସହିତ 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା କେ ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସପ୍ତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ ହେବେ। ଅସଙ୍ଗତ ମାନେ କ'ଣ a1/a2 = b1/b2 = not c1/c2। ମୁଁ ବି ଏଇଥିରୁ ପ୍ରଥମ ବିଟା କରିବି ଆଉ ସବୁ ଯାକ ତମେ ଘରେ କରିବ। ସବୁ ଏକା ହେବ। ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଦେଲା 8x + 5y - 9 = 0 kx + 10y - 15 = 0। କ'ଣ ଦେଇଛି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ। ତେବେ a1/a2 = b1/b2 = not c1/c2। ତେବେ ପକେଇବା a1 ଜାଗାରେ ପକେଇବା a1 8/k = b1/b2 କେତେ 5/10 = not c1/c2 -15 କଟିଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟାକୁ ନେବା 8/k = 5/10 5 2 10। ତେବେ k = 16।
ତେବେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆନ୍ସର୍। ଏହିପରିକା ତମେ ଆଉ ସବୁ ଯାକ କରିବ। ଏତିକିରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରୁଛି ଏବଂ ଏସବୁକୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ।